एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 1 and 2. 7 चॅप्टरमध्ये आपण मॉडर्न पिरियडिक टेबल लर्न केलं होतं, म्हणजे त्याचा स्टडी केला होता. 7 चॅप्टर होता तो मॉडर्न पिरियडिक टेबल असा होता. त्यामुळे मॉडर्न पिरियडिक टेबल काय आहे याचा साधारण तुम्हाला अंदाज आहे. आता पटकन मी इथे मला वाटतं मॉडर्न पिरियडिक टेबल नाव आहे दाखवते तुम्हाला, म्हणजे आयडिया येईल. This is the modern periodic table, or it is also called as long form to periodic table. ह्याच्यातले टोटल ग्रुप नंबर 18 आहेत. एकदा रिवाइज करू म्हणजे तुम्हाला ह्या आणि त्याच्या पुढच्या चॅप्टरसाठी, दोन्ही चॅप्टरसाठी गोष्टी उपयोगी पडतील. So there are total 18 groups, that is 18 columns in the modern periodic table, and there are 7 horizontal rows which are called as periods. सो जे कॉलम्स आहेत त्यांना म्हणतात ग्रुप्स किंवा फॅमिलीज, आणि जे हॉरिझॉन्टल रोज आहेत त्यांना म्हणतात पिरियड्स. टोटल 7 पिरियड्स आर देअर. 2 एक्स्ट्रा पिरियड्स, त्याला पिरियड्स म्हणत नाहीत, पण ह्या जो 2 एक्स्ट्रा रोज आहेत, हॉरिझॉन्टल रोज, they consist of 14 elements each, that is lanthanides and actinides. ते आपल्याला पुढच्या वर्षी लर्न करायचे. This year we have only group number 1 and 2, that is group number 1 is alkali metal, group number 2 is alkaline earth metal, and group number 13, 14 and 15, the boron family, carbon family and nitrogen family. These total 2 plus 3, that is 5 groups we have for this year study. Next year we have 16, 17, 18 group number, whole D block element and F block element. So this is summary of the things which we have to study as blocks or groups this year and next year. This year in this chapter we are going to learn these first 2 groups, that is group number 1 and group number 2. आता आपण एक हे बघूया की इथे ट्रेंड कसा आहे, प्रॉपर्टीचा ट्रेंड कसा आहे, फिजिकल प्रॉपर्टीचा. as we go from left to right, that is across a period from left to right, atomic size decreases because electrons are added in the same main shell. See here, if you see the electronic configuration, then electronic configuration is for second period, if you see the electronic configuration is 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, like that up to 2s2, 2p6. Group number 18 ला consider करायचं नाही, कारण group number 18 they are having some different properties because of their completed valence shell. So we'll consider up to group number 17. So if we see the configuration, it is 2s1, 2s2 and 2s2, 2p5, that is electrons are added in the same second shell or same main shell, and this is true for all the rows. And that is why electrons are added in the same main shell, therefore effective nuclear charge increases. That means nucleus is having more attraction towards the valence electron. Here, as atomic number increases, number of electrons and protons also increases. But as electrons are added in the same main shell, they are attracted more forcefully by the nucleus, and that is why atomic size decreases from left to right. In a group, atomic size increases because what happens, if you see the electronic configuration of group number 1, 2 or any group, then for group number 1 and 2 it is 1s1, 2s1, 3s1, like that. So number of main shells increases. For hydrogen it is only for 1 shell, for rubidium 5 shells, francium 7 shells. So as number of main shell increases, the distance from center of the nucleus to the valence shell increases. As it increases, the hold of nucleus towards the valence electron decreases. One more thing here, shielding effect also increases. Shielding effect म्हणजे काय, तर जे intervening electron असतात, which are present in between the valence shell and the nucleus, they shield or they protect electrons of the valence shell from the nuclear force of attraction, and that is why atomic size increases down the group. So it is decreases across a period, increases down the group. What about electronegativity? Electronegativity increases across a period. Electronegativity, electron gain enthalpy and ionization enthalpy, they are having same trend across a period and down the group. Across a period, all these 3 values increases, down the group all these 3 value decreases. And all these 3 values,
that is electronegativity, electron gain enthalpy, and ionization potential or ionization enthalpy or ionization energy, त्याला काही म्हणतात. So that they are inversely proportional to the atomic size. Atomic size इकडे डिक्रीज होते म्हणून या सगळ्या व्हॅल्यू अक्रॉस द पिरियड इन्क्रीज होतात, and atomic size increases down the group, therefore all these value decreases down the group. या तिन्ही ज्या व्हॅल्यू आहेत, आयनायझेशन एन्थॅल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, ऑल दीज व्हॅल्यूज आर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द ॲटॉमिक साईज. त्यांचा ट्रेंड एकदम ॲटॉमिक साईजच्या अपोजिट असतो. त्यामुळे एक फक्त ॲटॉमिक साईजचा ट्रेंड लक्षात ठेवलात की बाकीचे ट्रेंड तुमच्या सहज लक्षात राहतील. सो दिस इज अबाउट द ओव्हरव्ह्यू ऑफ पिरियडिक टेबल. This year we are going to learn first and second group in this chapter, and in the next chapter group number 13, 14 and 15. So again coming towards group number 1 and 2. Which is the first element in the periodic table? That is hydrogen. What are the isotopes? Isotope means the atoms of the, or in to be specific, nucleides of the same element with same atomic number but different mass number. न्यूक्लिअर केमिस्ट्री जो ह्याच्यानंतरच्या नंतरचा चॅप्टर आपण बघणार आहोत. म्हणजे आपण ग्रुप नंबर 1, 2 बघणार, मग ग्रुप नंबर 13, 14, 15 आणि मग न्यूक्लिअर केमिस्ट्री बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपल्याला आयसोटोप्स आणि ज्या बाकीच्या रिलेटेड टर्म्स आहेत त्या सगळ्या कळणार आहेत. राईट द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड ऑफ हायड्रोजन फॉर्म विथ सोडियम अँड क्लोरीन. सोडियम बरोबर सोडियम हायड्राइड फॉर्म करतो NH, पुढे रिॲक्शन मध्ये आपल्याला आहे, आणि क्लोरीन बरोबर NaCl. म्हणजे त्याचा रिझेम्बलन्स, हायड्रोजनचा रिझेम्बलन्स सोडियम बरोबर आणि क्लोरीन बरोबर कसा आहे ते इथे स्पेसिफाय करायचं आहे. म्हणून त्या हायड्रोजनची पोझिशन थोडीशी ऑड आहे पिरियडिक टेबलमध्ये, म्हणजे एकदम परफेक्ट पोझिशन नाही आहे, त्याला काही काही लिमिटेशन्स आहेत. हे सगळं आपण बघणार आहोत जे आपण पिरियडिक टेबलमध्ये पण बघितलेलं आहे. ओके, हायड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन ग्रुप नंबर 1, जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं. बट that hydrogen, though it is the first element in the group number 1, it is having some different properties than the elements of group number 1. So ते तुम्हाला आत्ताच सांगून टाकते. See, hydrogen is having configuration 1s1. So configuration wise if it is seen, then it is fitted in group number 1. So hydrogen 1s1, lithium 2s1, sodium 3s1. Of course it is valence electronic configuration, that is electronic configuration in the valence shell. Then potassium 4s1, then rubidium 5s1, cesium 6s1, francium 7s1. So according to this electronic configuration wise, hydrogen is fitted in this group number 1. But property wise it is somewhat different, or it is somewhat same to alkali metals, and it is somewhat same to group number 17 elements. Hydrogen is having only one electron in its valence shell, आणि हायड्रोजनचा आपण जर हे बघितलं, ॲटम बघितला हायड्रोजनचा, तर हायड्रोजन इज having one electron in the valence shell, one proton in its nucleus, and there is no neutron. नॉर्मल जो हायड्रोजन आहे त्यामध्ये फक्त one proton is present in the nucleus, there is no neutron in the nucleus, and only one electron in the valence shell, because their atomic number is 1. And that is why it cannot lose its only electron. त्याने जर इलेक्ट्रॉन लूज केला त्याच्या valence shell मधला, तर that will regarded as proton. So it cannot lose its one electron. If at all it loses its electron, it cannot exist alone. So it will exist along with the H2O, that is in the form of H3O+, that is hydronium ion. H plus ions आपण लिहितो, पण फॉर सिम्प्लिफिकेशन आपण H plus लिहितो. ऍक्च्युली H plus डज नॉट एक्झिस्ट ऑन इट्स ओन, अलोन एक्झिस्ट होऊ शकत नाही, कारण का H plus इज नथिंग बट प्रोटॉन, तो कुठल्या कशाबरोबर तरी असोसिएट असणार. सो इट इज असोसिएटेड विथ H2O, that is water, in the form of H3O+, that is hydronium ion. म्हणजे त्याची टेंडन्सी आहे इलेक्ट्रॉन लूज करायची, बट इट डज नॉट हॅव इंडिपेंडंट एक्झिस्टन्स. जसं की बाकीची जी एलिमेंट्स आहेत Na+, Li+, जी फर्स्ट ग्रुप मधली एलिमेंट आहेत, बाकीची अल्कली मेटल्स, दे हॅव देअर ओन एक्झिस्टन्स. Na+ आहे, Li+ आहे किंवा K+ आहे, ऑल द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट ग्रुप they can exist,
by losing their electron, valence electron. But as hydrogen is having only a single electron in its atom, it cannot loses its electron, and if at all it loses, it cannot exist as a proton separately. It is associated with water molecule, that is H3O plus. मग हा जर फक्त H3O प्लस बरोबरच मग तो हे करेल का, कंपाऊंड फॉर्म करेल का, म्हणजे फक्त हायड्रोनियम आयन फॉर्म मध्येच असतो का तो, तर नाही. सो व्हॉट इट विल डू, इफ इट gives out electron and form H3O plus, H3O plus, then it behaves like alkali metal, because alkali metals have tendency to lose the only electron which is present in the valence shell. But what happens, sometimes it gains electron and behaves like halogens, and in most of the cases it shares electron and form a covalent bond. It shares electron with its own atom and form H2, and therefore hydrogen is regarded as dihydrogen, because hydrogen exists as hydrogen gas in H2 form. So H dash H, that is H2 gas. So hydrogen is regarded as dihydrogen. Why dihydrogen? Because it exists as diatomic gas. What is diatomic? Diatomic means the molecule in which two atoms are present. So H2, two atoms are there, no, in molecule. So H2 gas is dihydrogen, that is, it is diatomic gas. So it resembles to alkali metals according to its electronic configuration, valence electronic configuration, because its valence electron is in the S subshell, therefore it is S block element, and it resembles with halogens also. How it resembles with halogen, or how it resembles with these alkali metals, let us see. Hydrogen is having configuration 1s1, and all other alkali metals, they are having configuration ns1. ns1 means second period element 2s1, or sixth period element 6s1, like that. Valence electronic configuration is ns1. So it resembles with alkali metals in this regard. Configuration resembles. But how it resembles with halogen? Halogens are having configuration ns2 np5. So by gaining one electron, they form configuration ns2 np6, that is configuration of inert gas. Fluorine is 2s2 2p5. त्यांनी एक इलेक्ट्रॉन घेतला की फ्लोराइड आयन फॉर्म करतो, and it forms the configuration of neon, that is 1s2 2s2 2p6. In the similar way, if hydrogen with 1s1 configuration gains one electron, it will form 1s2, that is configuration of helium, which is the inert gas. So in this way it resembles halogen. So hydrogen resembles with alkali metals in some respect and with halogen in some respect, and that is why hydrogen is having or the position of hydrogen, we can say, is not correct, or it is having some limitations. Position, we cannot explain the correct position of the hydrogen, but as it is having 1s1 configuration, it is given the position in group number 1. Valency is of course 1. The valency of alkali metals is also 1, and the valency of halogens is also 1. So there is no question of valency. But behavior is similar to alkali metal in some respect, with halogen in some respect. That is why position of hydrogen is sub-dic, we can say, in the periodic table. हेच सगळं इकडे दिलेलं आहे. Now let us see isotopes of hydrogen. What are isotopes? As I have just told you in that questions, do you know questions or recall questions, that the atoms of the same element which are having same atomic number but different mass number. So same atomic number means Z same, but A is different. Now why A is different? A is what? Mass number is difference. A is equal to
n plus z. That is number of neutrons plus number of protons. If z is same and a is different, then the cause of difference of a is nothing but n. That is number of neutrons. If differ, then the a will differ because z is same. Atomic number same आहे, म्हणजे प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनची व्हॅल्यू तिघांमध्ये सेम आहे. But as number of neutrons present in the nucleus are different, therefore their atomic mass is different, that is a is different. If we see isotopes of hydrogen, then the first isotope which is called as hydrogen, की त्याला प्रोटियम असं पण म्हणतात, काय काय त्याला म्हणतात प्रोटियम. प्रोटियम इज हॅव्हिंग H11. आता हा जो फॉर्म्युला आहे ना तुम्हाला हे माहितीच आहे, पण एक रिवाइज म्हणून तुम्हाला सांगते की कुठल्याही एलिमेंटचा आपण फॉर्म्युला असा लिहितो. एक्स हे त्या एलिमेंटचा सिम्बॉल आहे, एक्स म्हणजे जनरल. इथे आपण लिहितो झेड, लेफ्ट हँड साईडला सबस्क्रिप्ट आणि लेफ्ट हँड साईडला सुपरस्क्रिप्ट लिहितो ए. हा झेड म्हणजे काय, ॲटॉमिक नंबर म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किंवा इलेक्ट्रॉन्स, आणि ए म्हणजे काय, मास नंबर. मास नंबर म्हणजे काय, तर झेड प्लस एन. सो वरती आपण सुपरस्क्रिप्ट म्हणून लेफ्ट साईडला काय लिहितो, तर ॲटॉमिक मास नंबर, आणि सबस्क्रिप्ट म्हणून काय लिहितो लेफ्ट साईडला झेड म्हणजे ॲटॉमिक नंबर. ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किंवा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आणि ए म्हणजे काय, तर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस. कारण कुठल्याही ॲटमच्या न्यूक्लियसमध्ये पॉझिटिव्हली चार्ज प्रोटॉन आणि न्यूट्रल न्यूट्रॉन असतात, आणि त्याच्या शेल्समध्ये म्हणजे आउटसाइड द न्यूक्लियस electrons they revolve and the number of protons and number of electrons are same, therefore atom is electrically neutral. So हे basic knowledge आपल्याकडे आहे. So first isotope of hydrogen is called as protium or simply hydrogen H11, where this 1 is its atomic number and Z is mass number. So बघा इथे सगळ्यांचा Z हा सेम आहे 111, but their mass number is different. पहिल्याचा आहे हायड्रोजनचा आहे 1, इथे काय आहे तर 1 प्रोटॉन आणि 0 न्यूट्रॉन ह्याच्या इनसाइड द न्यूक्लियस. 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन आणि हा 1 इलेक्ट्रॉन. सेकंड जो आहे H12 ड्यूटेरियम, ह्याच्यामध्ये काय आहे तर 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस. सी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, 1 इलेक्ट्रॉन इन द व्हॅलन्स, that is 1 electron in the shell. Tritium, that is the third isotope. It is having 1 proton and 2 neutron. बघा इथे 2 न्यूट्रॉन दाखवले, 1 proton 2 neutron inside the nucleus and 1 electron in the valence shell. So as they are having Z same 111, they are having only 1 proton and 1 electron. But as the number of neutrons changes, the atoms changes. These are the 3 atoms of the same element hydrogen. त्यांना फक्त नावं वेगळी दिली आहेत. याला हेवी हायड्रोजन म्हणतात ड्यूटेरियमला. त्याच्यापासून जर वॉटर बनलं तर त्याला D2O असा फॉर्म्युला आहे H2O च्या ऐवजी, म्हणजे हेवी हायड्रोजन असलेलं वॉटर. कधीतरी आपल्याला त्याचा एक्झाम म्हणजे कुठेतरी त्याचा उपयोग ऍप्लिकेशन वगैरे कधीतरी असेल, किंवा नसेल तर मी सांगेन नंतर तुम्हाला. सो इथे ड्यूटेरियम इज हॅव्हिंग 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस and tritium is having 1 proton 2 neutron in the nucleus, whereas hydrogen simplest आपण जो यूज करतो that atom is having only proton in the nucleus, there is no neutron. आणि म्हणून हा जो इलेक्ट्रॉन त्याने देऊन टाकला तर it is regarded as H plus, and H plus is nothing but what, proton. But of course it does not have its separate existence, it is always associated with H2O in the form of H3O plus, that is hydronium ion. So this is about isotopes of hydrogen. इथे सगळे isotopes आणि त्याचे डिटेल्स सगळे दिले जे मी तुम्हाला आता सांगितले. अबंडन्स किती आहे हायड्रोजनचा, म्हणजे प्रोटियमचा हायड्रोजन अबंडन्स जे आपण नेहमी यूज करतो ते 99.98, ड्यूटेरियमचा 0.015 आणि ट्रिटियमचा व्हेरी ट्रेस. ट्रिटियम इज रेडिओ ऍक्टिव्ह, आणि बाकी हायड्रोजन आणि ड्यूटेरियम दे आर स्टेबल वन, पण त्याचं हे खूप कमी आहे, म्हणजे ड्यूटेरियमचं एक्झिस्टन्स नॅचरल अबंडन्स खूप कमी आहे. ट्रिटियम H13 is a radioactive nuclide with half-life period of 12.4 years and emits low energy beta particles. आता
रेडिओ आयसोटोप म्हणजे काय, हाफ लाईफ पिरियड म्हणजे काय, हे सगळं आपण न्यूक्लिअर केमिस्ट्रीमध्ये लर्न करणार आहोत. तर तेव्हा मी याचे डिटेल्स तुम्हाला सांगेन. ओके. हाऊ डायहायड्रोजन इज प्रिपेअर्ड, एकदम सिंपल रिॲक्शन, आपण लहानपणी पण बघितलेली रिॲक्शन 9th-10th मध्ये. लॅबोरेटरी प्रिपरेशन when zinc granules are treated with HCl, dilute hydrochloric acid, it will give ZnCl2 and hydrogen gas. किंवा सोडियम हायड्रॉक्साईड बरोबर जर समजा रिॲक्शन झाली, झिंक ग्रॅन्युअल आर treated with sodium hydroxide, it will give sodium zincate and hydrogen gas. Means whether it is treated with acid or alkali, strong acid किंवा strong alkali बरोबर ट्रीट केलं झिंकला, then you will get hydrogen gas in the laboratory. इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कसं आहे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्युअर वॉटर, हे पण लहानपणी आपल्याला कुठेतरी झालेलं आहे. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्युअर वॉटर, आता ह्याच्यामध्ये फक्त काय होतं की प्युअर वॉटर इज बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, म्हणजे जे एकदम प्युअर वॉटर असतं त्याच्यामध्ये कुठलाही इम्प्युरिटी नसते. आता हे प्युअर वॉटर कुठलं, तर आपण पाणी उकळतो ना घरी, बॉईल करतो वॉटर आपल्याला ड्रिंकिंग पर्पजसाठी, तर त्याची जी हे होते वेपर होते, ती वेपर कंडेन्स झाल्यानंतरचं जे पाणी मिळतं ना त्या ताटलीच्या खाली किंवा झाकणाच्या खाली असलेलं, ते प्युअरेस्ट फॉर्ममध्ये असतं वॉटर. अशा वॉटरमधनं इलेक्ट्रिसिटी पास केली तर दॅट विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. मग तुम्ही म्हणाल की पावसाळ्यात विजा चमकतात, मग ओला हात नाही पाहिजे, ओला हात लागला नाही पाहिजे इलेक्ट्रिसिटीला वगैरे, तर ते कसं, तर ते काय प्युअर वॉटर नसतं ना, त्याच्यामध्ये काहीतरी मिनरल्स असतात, म्हणजे ट्रेसेस ऑफ मिनरल जरी असले त्याच्यामध्ये तरी इट कॅन कंडक्ट द electricity. So small amount of acid or alkali, if it is added in the water and the electricity is passed through it, then it electrolyze म्हणजे splitting of water will takes place to form hydrogen gas and oxygen gas. Of course hydrogen at cathode and oxygen at anode. So at cathode you will get hydrogen gas, and that hydrogen gas is 99.5% pure gas from carbon or hydrogen. How it is prepared from carbon or hydrogen, carbon or hydrocarbon. Hydrocarbon आपण बघितलंय, hydrocarbon means compounds of carbon and hydrogen. Example, methane treated with water at 1270 Kelvin in presence of nickel catalyst, it will give water gas. Water gas म्हणजे काय, कार्बन मोनॉक्साइड आणि हायड्रोजनचं मिक्सचर, that is water gas. Then water gas is used for synthesis of CH3OH. CH3OH म्हणजे काय, methyl alcohol, and number of hydrocarbons also prepared from this, and it is also called as syngas. So in this way hydrogen can be prepared from this hydrocarbon. मग साधं कार्बन म्हणजे काय, सॉडस्ट किंवा वूड साधं, ह्याच्यापासून कसं प्रिपेअर करतात, तर इट इज ट्रीटेड विथ वॉटर ॲट 1270 केल्विन and it will leave carbon monoxide and hydrogen. In this way hydrogen can be prepared either from hydrocarbon or from carbon. दोन्ही रिॲक्शन सिमिलर आहेत, फक्त इथे हायड्रोजन जास्त प्रमाणात मिळेल कारण इकडे तो हायड्रोकार्बन पासून मिळवला आहे. आता हा जो वॉटर गॅस आहे राईट, CO+H2, कारण कॉम्बिनेशन आहे ना, त्या कॉम्बिनेशनला सेपरेट करायला पाहिजे. इथे नुसतं आपल्याला CO आणि H2 मिळालाय, पण तो CO आणि H2 सेपरेट करायला पाहिजे ना, दॅट इज कॉल्ड ॲज वॉटर गॅस शिफ्ट रिॲक्शन. मग दिस कार्बन मोनॉक्साइड is treated with H2O, that is water, in presence of iron chromate catalyst at 673 Kelvin to form carbon dioxide and hydrogen. So in this way you will get hydrogen. Then carbon dioxide is removed by scrubbing with sodium arsenide solution, so that hydrogen is separated. Okay, so this is about hydrogen preparation. Now next is properties of dihydrogen. हायड्रोजनचे बलून बघितले नसतील कदाचित तुम्ही, किंवा पिक्चर मध्ये कुठेतरी कधीतरी बघितले असतील. हायड्रोजन इज लायटर दॅन एअर, आणि त्यामुळे हायड्रोजन भरलेले जे बलून असतात ना, ते बलून असे बांधून ठेवावे लागतात, किंवा हातात आपण धरले तर आपल्याला असं खेचताय वरती असं वाटतं, बिकॉज इट इज लायटर दॅन एअर. किंवा जस्ट आपल्या हातातून सुटला की तो बलून एकदम उंच उडून जातो. साधा जर एअर भरलेला बलून असेल
तो असा उंच उंच उडत जात नाही कधी हवेत, कारण त्याची डेन्सिटी आणि ह्याची डेन्सिटी सेम असते एअरची. पण हायड्रोजन ॲज इट इज लायटर दॅन एअर, हायड्रोजन भरलेले जे बलून असतात ते एकदम असे कशाला तरी बांधून ठेवावे लागतात खाली दोऱ्याने, अदरवाईज ते हवेमध्ये वरती उडून जातात, बिकॉज इट इज लायटर दॅन एअर. कलरलेस आहे, टेस्टलेस आहे, ओडरलेस आहे, फक्त बर्न्स विथ अ पेल ब्ल्यू फ्लेम. कुठे आपल्याला हायड्रोजनची टेस्ट करायची असेल तर कुठेही जेव्हा हायड्रोजन प्रोड्यूस होतो स्मॉल अमाऊंटमध्ये, कुठल्याही एखाद्या टेस्ट जर आपण केली लॅबमध्ये, तर आपण हायड्रोजनची टेस्ट करताना जर हे आपण जर तिथे एखादी काडी त्याच्यावर पेटती काडी जर जवळ नेली तर हायड्रोजन गॅस बर्न्स, त्याचा आवाज येतो आणि ब्ल्यू फ्लेमने तो बर्न होतो. इट इज अ नॉन पोलर वॉटर इनसोल्युबल गॅस. नॉन पोलर आहे कारण का H2 H-H कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे, दोघंही हायड्रोजन आहेत, त्यामुळे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी दोघांची सेम आहे. सो देर इज नो pole formation here. So it is non-polar and it is water insoluble gas. Important thing is lighter than air. हे सर्वात important आहे. These are the physical properties. Chemical properties मध्ये काय simple chemical properties आहेत. It reacts with metal to form metal hydride. Na plus H2 gives NaH, sodium hydride. आता इथे बघा, in this respect dihydrogen is similar to halogens which also react with metals to form metal halides. आता इथे सोडियम प्लस Cl फॉर्म NaCl. आता इथे आपण Cl म्हणू शकत नाही, Cl2 म्हणतो. 2Na प्लस Cl2 gives 2NaCl. मग ही रिॲक्शन आणि ही रिॲक्शन सिमिलर आहे की नाही, राईट? इथे 2Na आहे, इथे 2Na आहे, इथे Cl2 आहे, इथे H2 आहे, म्हणजे Cl2 resembles with H2 resembles with this halogen in this case because it reacts with metal to form metal halide. जसं इथे सोडियम हायड्राइड फॉर्म झालं, इथे मेटल हॅलाइड फॉर्म झालं होतं, राईट? सो इन दिस केस हायड्रोजन रिझेम्बल्स विथ द हॅलोजन्स. त्यामुळे त्याची पोझिशन जी आहे ना ती जरा डायसी आहे. त्याला हॅलोजन मध्ये ठेवायचं तर त्याला अल्कली मेटल मध्ये ठेवायचं. सो इट इज इट बिहेव्स लाईक हॅलोजन हिअर. आता इथे बघा, in the above reaction which element undergoes oxidation, which element undergo reduction. आपले नॉर्म्स काय ऑक्सिडेशन रिडक्शनचे? समजा आपण ऑक्सिडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर कन्सिडर केलं तर ज्याचा ऑक्सिडेशन नंबर इन्क्रीज होतो दॅट गेट्स ऑक्सिडाइज, ज्याचा ऑक्सिडेशन नंबर डिक्रीज होतो दॅट गेट्स रिड्यूस. इथे याचा ऑक्सिडेशन नंबर 0 आहे कारण एलिमेंटल स्टेजमध्ये आहे, इथे पण 0 आहे कारण एलिमेंटल स्टेजमध्ये. इकडे सोडियम फॉर्म्स +1 अँड हायड्रोजन फॉर्म -1. राईट साईडला आहे ना हायड्रोजन. सो हायड्रोजनचा ऑक्सिडेशन नंबर इथे -1 होतो आणि सोडियमचा +1 होतो. सो 0 to +1 इज increase in the oxidation number, therefore sodium gets oxidized, where hydrogen H0 to -1, that is decrease in the oxidation number, so hydrogen get reduced here. So here oxidation of sodium takes place and reduction of hydrogen takes place. The bond dissociation energy of H-H bond, म्हणजे H-H bond ला ब्रेक करायला लागणारी जी एनर्जी आहे that is 436 kilojule per mole. आणि म्हणून all the reactions in which hydrogen is involved they take place at high temperature, because high temperature is required due to this high bond dissociation energy of H-H. Hydrogen react with oxygen in presence of catalyst on heating to form water. Here delta H म्हणजे काय? चेंज इन एन्थाल्पी. काल पण तुम्हाला सांगितलं होतं डेल्टा H इज निगेटिव्ह म्हणजे ही एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आहे. सो इथे heat is given out 235 kilojule per mole. Now reaction with halogen. Halogen बरोबर कसं रिॲक्ट होतं? X is general halogen. H2 gas react with X2 to form 2HX, that is halogen acid तयार होतं. मग that acid may be HF, hydrogen fluoride, that may be HCl, hydrogen chloride, that may be HBr, hydrogen bromide, or that may be HI, hydrogen iodide. हायड्रोजन रिॲक्ट्स विथ डायहायड्रोजन. आता मी प्रत्येक वेळेला डायहायड्रोजन म्हणेन असं नाही, पण टेक्निकली इट शुड बी डायहायड्रोजन. आपल्याला आता हायड्रोजन म्हणायची सवय झाली ना, म्हणून तोंडातनं हायड्रोजन येईल, पण ऍक्च्युली टेक्निकली इट शुड बी डायहायड्रोजन. So dihydrogen inflames with fluorine even at -250 degrees Celsius.
किती कमी टेम्परेचरला सुद्धा हा फ्लोरीन बरोबर रिॲक्ट होतो इन डार्क. whereas it requires catalyst to react with iodine. म्हणजे जर आपण समजा फ्लोरीन पासून आयोडीन पर्यंत जर ट्रेंड बघितला रिॲक्शनचा, रिॲक्शन ऑफ हायड्रोजन विथ फ्लोरीन टू आयोडीन, then for fluorine it reacts even at -250 degrees Celsius and even in dark, and for reaction with iodine it requires catalyst. म्हणजे ease of reaction of hydrogen decreases as the atomic number of halogen increases. atomic number of fluorine is 9, माझा 17, माझा 35, याचा 53, असा atomic number increase होत जातो. So as atomic number increases, atomic size also increases. As atomic size increases, the ease of reaction of hydrogen with this halogen decreases. ease decreases म्हणजे काय, जास्तीत जास्त ड्रास्टिक कंडिशन लागतात. इथे हायड्रोजन आणि फ्लोरीनची -250 डिग्री सेल्सिअसला इव्हन डार्क मध्ये रिॲक्शन होते, आणि आयोडीन बरोबर रिॲक्शन करण्यासाठी कॅटलिस्टची गरज पडते. म्हणजेच कंडिशन्स चेंज होतात, ड्रास्टिक कंडिशन्स लागतात फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. नाव रिड्युसिंग नेचर ऑफ डायहायड्रोजन. आपल्याला माहिती आहे की रिडक्शनची आपली जी क्लासिकल डेफिनेशन आहे तीच हायड्रोजनवर बेस्ड आहे ना. ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन इज रिडक्शन, ही आपली क्लासिकल डेफिनेशन आहे रिडक्शनची. सो डेफिनेटली डायहायड्रोजन इज हॅव्हिंग tendency to act as a reducing agent. So dihydrogen reduces oxides and ions of metals. Those are less reactive than iron. आता ही जी ऍक्टिव्हिटी सिरीज आहे ना, लीना के नहीं काय ते होतं तुम्हाला, कतरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी क्यों मिली उसे सिल्वर ऑडी, ती जी ऍक्टिव्हिटी सिरीज आहे मेटल्सची, त्याच्यामध्ये जी आयनपेक्षा खालची मेटल आहेत, तुम्हाला कदाचित मी सांगितलं, मला वाटतं नसेल तर इथे लिहून देते परत, ही आपल्याला बरेच वेळेला उपयोगी पडते हा ऍक्टिव्हिटी सिरीज. कतरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली उसे सिल्वर ऑडी. ही जी आहेत पोटॅशियम, सोडियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम, झिंक, आयर्न, ही जी सगळी एलिमेंट्स आहेत ना, ही हे मोस्ट रिॲक्टिव्ह एलिमेंट आहेत पोटॅशियम, आणि हे जे गोल्ड आहे ते लिस्ट रिॲक्टिव्ह आहे. सो रिॲक्टिव्हिटी increases to the upper side and decreases to the lower side. Least active आहे. सो ऍक्टिव्हिटी सिरीज मध्ये जी आयनच्या वरची एलिमेंट्स आहेत ती मोर रिॲक्टिव्ह आहेत, आणि आयनच्या ज्या खालची एलिमेंट्स आहेत त्यांना हायड्रोजन रिप्लेस करू शकतो. सी दोज आर लेस रिॲक्टिव्ह दॅन आयन टू करस्पॉन्डिंग मेटल ॲट मॉडरेट टेम्परेचर. आणि म्हणून इथे बघितलं तर तुम्ही ह्याच्या रिॲक्शन दिली आहेत, त्या कॉपर, पॅलेडियम, आयनच्या रिॲक्शन दिलेल्या आहेत, त्यांना रिप्लेस करू शकतो, त्यांना रिड्यूस करू शकतो. कॉपर बघा, कॉपर आयनच्या खाली आहे, आणि तिथे इथेच कुठेतरी पॅलेडियम आहे, आपल्या या सिरीजमध्ये दिलेलं नाहीये. पण आयनचं जे Fe3O4 म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ आयन ऑक्साईड, FeO आणि Fe2O3चं कॉम्बिनेशन आहे Fe3O4, म्हणजे FeO.Fe2O3 असं आहे. सो ह्या दोघांनाही रिड्यूस करून त्याला मेटालिक फॉर्म मध्ये आणतो, आणि त्याच्यातनं वॉटर बाहेर काढतो. यार कॉपर ऑक्साईडला पण रिड्यूस करतो. ही पण आपण मागच्या वेळेस रिॲक्शन बघितली आहे, CuO+H2 गिव्ह Cu+H2O. ही आपण रेडॉक्स रिॲक्शनचं एक्झाम्पल पण रिॲक्शन बघितलेली आहे, राईट. देन PD2+ म्हणजे PD हा कुठल्या तरी फॉर्म मध्ये असेल, मे बी क्लोराईड असेल किंवा कुठल्या फॉर्म मध्ये असेल, ते पीडीला 2+ पासून PD0 करतो, म्हणजे त्याचं रिडक्शन करतो, आणि हायड्रोजन स्वतः 0 फॉर्म मधनं +1 फॉर्म मध्ये येतो, म्हणजे स्वतः ऑक्सिडाइज होतो. सो हायड्रोजन ऍक्ट हिअर ॲज ए रिड्युसिंग एजंट. इज रिड्युसेस द लेस रिॲक्टिव्ह एलिमेंट विच आर लेस रिॲक्टिव्ह दॅन आयर्न. ही रिॲक्शन पण आपल्याला माहिती आहे. व्हेजिटेबल ऑइलचं कन्वर्जन याच्यामध्ये वनस्पती घी मध्ये, वनस्पती घीचं फॉर्मेशन, ही रिॲक्शन आपण कुठे बघितली तर अल्किन मध्ये बघितली, राईट. सो अनसॅच्युरेटेड जे हायड्रोकार्बन असतात त्याचं सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन मध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी, किंवा अनसॅच्युरेटेड जे कार्बन कंपाऊंड आहेत ज्याला आपण ऑइल म्हणतो, त्याचं सॅच्युरेटेड फॅट मध्ये
म्हणजे वनस्पती घी मध्ये कन्व्हर्शन करायचं असेल तर इथे हायड्रोजन आपल्याला उपयोगी पडतो इन प्रेझेन्स ऑफ निकेल ॲज ए कॅटलिस्ट. सो इथला डबल बॉन्ड ब्रेक होतो, हायड्रोजन गेट्स ॲडेड अक्रॉस डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड मधला एक बॉन्ड ब्रेक होतो इकडे, हायड्रोजन हा इथे एच म्हणून ऍड होतो, H'. सो बघा इकडे CH ते सॅच्युरेटेड फॅट तयार झालं. सो इन दिस वे हायड्रोजन इज ॲडेड टू द अनसॅच्युरेटेड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. ॲडिशन रिॲक्शन आहे. आता हायड्रोजनचे युजेस काय, जे आतापर्यंत सगळी माहिती बघितली आपण त्याच्यावरूनच त्याचे युजेस आहेत. लार्जेस्ट यूज ऑफ डायहायड्रोजन इज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया NH3 मध्ये बघा 3 पार्ट्स. ही पण प्रोसेस आपण कालच बघितली ना. N2+3H2 gives NH3. हे बरं प्रोसेस कालचा शेवटचा टॉपिक होता तो, राईट. सो इन दिस वे डायहायड्रोजन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. डायहायड्रोजन इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ वनस्पती घी. बघा इथेच दिसले रिॲक्शन. जे सगळं आपण आतापर्यंत बघितलंय तेच ऍप्लिकेशन मध्ये किंवा युजेस मध्ये लिहायचं. लिक्विड हायड्रोजन यूज इन द रॉकेट फ्युएल. डायहायड्रोजन इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल. हे आपण मगाशी बघितलं होतं. डायहायड्रोजन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HCl अँड मेटल हायड्राइड. मेटल हायड्राइड म्हणजे हे सोडियम हायड्राइड वगैरे, आणि HCl म्हणजे आत्ता इथे आपण बघितलं ती एरिया आहे याच्यातलं एक HCl म्हणजे काय, ऍक्च्युली हायड्रोजन क्लोराईड जे आपण फॉर्म करतो ना, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, त्या ते गॅस फॉर्म मध्ये असतं आणि मग त्याला डिझॉल्व्ह करून वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलं की त्याला हायड्रोक्लोरिक ऍसिड प्रोड्यूस होतं. हां, आता ही जी इथे हे दिलेत ना क्वेश्चन्स जे सॉल्व्ह करून दिलेत ते क्वेश्चन तुम्ही वाचा. त्याच्यामध्ये काय एवढं विशेष नाही, ते सगळं मी तुम्हाला ओरली सांगितलेलंच आहे मगाशी. Okay, what is the name of the family of reactive metals having valency 1? Reactive metal having valency 1 म्हणजेच they are having configuration NS1 and they are called as alkali metals. First group, right? Alkali metals. And what is the name of the family of reactive metals having valency 2? Valency 2 म्हणजे they are having configuration NS2 and they are alkaline earth metals. हां, आता हे अल्कली मेटल्स आणि अल्कलाईन अर्थ मेटल्सची नावं लक्षात आणण्यासाठी ना असं एक हे छोटंसं काहीतरी बनवलं आहे. तर ते बघा, तुम्हाला आवडलं तर तुम्ही हे पाठ करा. तुमच्या टीचरने जर दुसरं कुठलं दिलं असेल आणि ऑलरेडी तुमचं पाठ झालं असेल ते, तर तुम्ही ते तसं पण लक्षात ठेवू शकता. आता जी पहिली एलिमेंट्स आहेत पिरियॉडिक टेबल मधली, तर मी असं दोन्ही तुम्हाला दाखवते म्हणजे लक्षात येईल. ही बघा, ही एलिमेंट हायड्रोजनला सोडून द्यायचं. कारण का, तर हायड्रोजन हा जरा थोडासा हे आहे ना, त्याची पोझिशन आपण नक्की हे सांगू शकत नाही, म्हणून हायड्रोजनला जरा एक्सक्यूज करायचा त्याच्यामध्ये. त्याला जर आपण असं जवळ नेला ना तर तुमच्या लक्षात येईल की ग्रुप नंबर 1 चे जे एलिमेंट आहेत त्याला आपण काय म्हणू शकतो, लिथियम. ना आता हे खरं सोडियम आहे नाव त्याचं, पण त्याला सिम्बॉल आपण नॅट्रियम पासून देतो ना, म्हणजे Na. ना के म्हणजे पोटॅशियम, म्हणजे ते सगळं कॅल्शियम त्याचं नाव आहे खरं, पण पोटॅशियम आपण त्याला म्हणतो आणि त्याच्या कॅल्शियम नावापासून आपण त्याला के लिहितो. सो लिथियम सोडियम म्हणून ते ना के सिम्बॉल वरनं आहे. ना के आरबी म्हणजे रुबिडियम, रिबिन की म्हणून ते आरबी लिहिलंय. सिझियम म्हणून ते सीझरचे, आणि FR फ्रान्सियम म्हणजे फ्रील, आणि बनाई हे आपलं जोडायला काहीतरी. सो लीना के रिबिन की सीझरचे फ्रील बनाई. हे जर तुमच्या लक्षात राहणार असेल तर हा सिक्वेन्स लक्षात ठेवण्यासाठी हे लक्षात ठेवा. दुसरं कुठलं तुमच्या स्कूलच्या म्हणजे कॉलेजच्या टीचर्सनी सांगितलं असेल आणि ते लक्षात राहिलं असेल तर काहीच प्रॉब्लेम नाही. हे झालं ग्रुप नंबर 1 साठी. आणि ग्रुप नंबर जो 2 आहे आपला, त्या ग्रुप नंबर 2 साठी पण असं केलंय. हा ग्रुप नंबर 2 बघा, आता इथे हे बेरिलियम ग्रुप नंबर 2, बेटिको मँगो कॅन्डी म्हणजे बेरिलियम, मॅग्नेशियम,
कॅल्शियमसाठी कॅन्डी, स्ट्रॉन्शियमसाठी स्ट्रॉबेरी, बेरियमसाठी बनाना आणि रेडियमसाठी रसना. सो बेटिको, मँगो कॅन्डी, स्ट्रॉबेरी, बनाना, रसना हे लक्षात राहिलं तर हे लक्षात ठेवा. आणि समजा दुसरं कुठलं लक्षात असेल तुमचं ऑलरेडी तर मग ते डोक्यातनं काढू नका. तसं कुठून आपलं एम काय आहे तर लक्षात राहिलं पाहिजे. आणि हे सिक्वेन्स कशाला लक्षात ठेवायचं माहितीये का? सिक्वेन्स एकदा लक्षात राहिला की मग आपल्याला ॲटॉमिक नंबर लक्षात राहतो, त्यांची पोझिशन ग्रुपमधली लक्षात राहते. मग पोझिशन लक्षात राहिली की आपल्याला कम्पेअर करायला खूप सोपं जातं. म्हणून हा सिक्वेन्स लक्षात ठेवायचा. सो अल्कली मेटल अँड अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 1 मध्ये जे एलिमेंट्स आहेत ते अल्कली मेटल. फर्स्ट इज हायड्रोजन. पोझिशन थोडीशी त्याची डायसी आहे पण तरी ठीक आहे, त्याला घेऊया इकडे. म्हणून त्याला सेपरेट आधी आपण अभ्यास करूनच टाकला त्याचा. मग लिथियम लिथियम हे सगळे पिरियड ग्रुप नंबर 1 मधली एलिमेंट आहेत. लिथियम आहे सेकंड पिरियडमध्ये सेकंड पिरियड. सोडियम आहे थर्ड पिरियडमध्ये, पोटॅशियम आहे फोर्थ पिरियडमध्ये, रुबिडियम फिफ्थ पिरियडमध्ये, सीझियम सिक्स्थ पिरियडमध्ये आणि फ्रान्सियम सेव्हन्थ पिरियडमध्ये आहे. फ्रान्सियम हा रेडिओ ऍक्टिव्ह आहे. एक्सेप्ट जी सगळी हायड्रोजन आहेत, बाकी सगळी जी एलिमेंट आहेत म्हणजे लीना के रिबिन की सीजर से फिल बनाई, ही सगळी जी एलिमेंट ती अल्कली मेटल्स आहेत. सगळी व्हेरी मच रिॲक्टिव्ह एलिमेंट आहेत. दे आर ऑल हॅव्हिंग कॉन्फिगरेशन व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS1. आता जर आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्याचं बघितलं ह्या पिरियोडिक टेबलमध्ये तर तुमच्या लक्षात येईल. बघा जर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघितलं आपण यांचं तर हायड्रोजनचं 1s1 आहे, लिथियमचं 2s1 आहे. आता हे कॉन्फिगरेशन आहे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे म्हणजे व्हॅलन्स शेल मधलं. नंतर सोडियमचं 3s1, पोटॅशियमचं 4s1, रुबिडियमचं 5s1, सीझियमचं 6s1, फ्रान्सियमचं 7s1. सो इन जनरल दे आर हॅव्हिंग कॉन्फिगरेशन NS1. S1 म्हणजे 1 इलेक्ट्रॉन इन द S सबशेल, म्हणून त्यांना S ब्लॉक एलिमेंट पण म्हणतात. S ब्लॉक एलिमेंट का म्हणतात त्यांना? बिकॉज देअर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन एंटर्स और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द S subshell. Therefore, they are called as S block element. They are having single electron in the valence shell, and N stands for the number of period in which they are present in the periodic table. जर तुम्ही बघितलं तर lithium is 2s1, it is present in the second period. Sodium is 3s1, it is present in the third period. Potassium 4s1, present in the fourth period. Likewise, francium 7s1, present in the 7th period. So valence electronic configuration मधली जी last shell असते, that shell number is the period number of that element. आणि valence electronic configuration मध्ये जेवढे इलेक्ट्रॉन असतात valence shell मध्ये, that is its ग्रुप नंबर और फॅमिली नंबर. आता ग्रुप म्हणजेच फॅमिली, म्हणजे कॉलम जे असतात त्याला आपण फॅमिली पण म्हणतो. ही अल्कली मेटल्सची फॅमिली झाली. एक्सेप्ट हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीझियम, फ्रान्सियम ऑल आर द अल्कली मेटल्स. ओके, आता आपण याला अल्कली मेटल्स का म्हणतो? कारण ते त्यांचे जे ऑक्साइड असतात म्हणजे सोडियम ऑक्साइड, पोटॅशियम ऑक्साइड वगैरे, ही सगळी ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, दे रिॲक्ट विथ वॉटर टू फॉर्म स्ट्रॉंग अल्कली. आणि सोडियम हायड्रॉक्साइड आणि पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड ही दोन स्ट्रॉंग अल्कली आहेत, हे आपल्याला माहितीच आहे. कारण आपण अगदी 7th स्टँडर्ड 8th स्टँडर्ड पासून आपण शिकतोय अल्कली म्हणजे कुठलं तर सोडियम हायड्रॉक्साइड, पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड. बेस मधले स्ट्रॉंग बेसेस किंवा स्ट्रॉंग अल्कली आपण जेव्हा आपण नावं वाचली आहेत लहानपणापासून तर हीच नाव आहे, राईट. आता ग्रुप नंबर 2 मधली जी एलिमेंट आहेत ती सगळीच्या सगळी, इथे काय हायड्रोजन वगैरे सारखं एक्सेप्शन नाहीये, सगळी जी एलिमेंट आहेत ती सगळी अल्कलाइन अर्थ मेटल आहेत. आणि त्यातलं जे रेडियम आहे शेवटचं एलिमेंट, लाईक फ्रान्सियम, दॅट इज रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट. आणि इट इज द वन ऑफ द फर्स्ट 2 रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स डिस्कवर्ड बाय मॅडम क्युरी. सो जी रेडिओ ऍक्टिव्हिटी डिस्कवरी झाली त्याच्यामध्ये रेडियम हे पहिल्या 2-3 एलिमेंट मधलं एलिमेंट होतं, विच इज अ रेडिओ ऍक्टिव्ह इन नेचर. आता रेडिओ ऍक्टिव्हिटी बद्दल तुम्हाला जास्त माहिती नसलं तरी आपण न्यूक्लिअर केमिस्ट्री जेव्हा शिकणार आहोत तेव्हा आपण ते शिकू. ओके, ह्याची जी हे आहेत एलिमेंट्स, ह्याला अल्कलाइन अर्थ मेटल असं का म्हणतात? बिकॉज दे ऑकर ॲज मिनरल इन रॉक्स.
म्हणजे मिनरलच्या फॉर्ममध्ये ते असतात. आणखीन ह्याचा असा अर्थ आहे की दे आर रेजिस्टंट टू हीट, म्हणजे स्टेबल टुवर्ड्स हीट. अर्थचा अर्थ ऍक्च्युली असा आहे, स्टेबल टुवर्ड्स हीट. सो दे आर अल्कलाईन अर्थ एलिमेंट. त्यांचे जे ऑक्साईड असतात ना, दे आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट. ओके. ह्यांची पण जे ऑक्साईड आहेत ते रिॲक्ट विथ वॉटर टू फॉर्म अल्कली, म्हणून मग त्यांना अल्कलाईन असं म्हणतात. पण ही जी यांच्यापासून जे अल्कली बनतात दे आर नॉट सो स्ट्रॉंग ॲज द अल्कली फॉर्म बाय अल्कली मेटल्स. सो अल्कली मेटल म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईड किंवा पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड हे जसे स्ट्रॉंग अल्कली आहेत तसे मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड दे आर नॉट स्ट्रॉंग अल्कली किंवा स्ट्रॉंग बेसिस ते नाही आहेत. आता जर आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघितलं तर ह्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे NS2. NS2 म्हणजे काय? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द व्हॅलन्स शेल. तर आपण पिरियडिक टेबलमध्ये यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघूया, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. इथे जर आपण पिरियडिक टेबलमध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघितलं तर बेरिलियम 2s2, मॅग्नेशियम 3s2, कॅल्शियम 4s2, स्ट्रॉन्शियम 5s2, बेरियम 6s2, रेडियम 7s2, सगळीकडे s2 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 आहेत. दे आर ऑल्सो नोन ॲज s ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज their valence electron or differentiating electron enters in the s subshell. आणि हा जो नंबर आहे मागचा 6, 6, 7, 5 वगैरे ते आर त्यांचे पिरियड नंबर आहेत बघा. 2s2 सेकंड पिरियड, 3s2 थर्ड पिरियड, like that. So NS2 is in general their valence configuration where n is equal to period number and s2 means 2 electrons in the valence shell. आणि त्यामुळे त्यांची व्हॅलन्सी 2 आहे. अल्कली मेटल्सची व्हॅलन्सी 1 आहे, दे आर मोनोव्हॅलंट. आणि हे अल्कलाईन अर्थ मेटल आहेत they are divalent, they are having valency 2 because they have 2 electrons in the valence shell. आता आपल्याला माहिती आहे valency is what? Valency is the number of electron present in the valence shell up to 4 electrons in the valence shell. आणि मग 4 च्या पुढे जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतील तर 8 minus number of electrons in the valence shell is the valency of that element. So group number 1 NS1 configuration valency 1, group number 2 NS2 configuration valency 2. ओके. सो हे त्यांचं आता इथे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघू तुमच्या लक्षात येईल. बघा हे अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1 चं कॉन्फिगरेशन हायड्रोजन 1s1, त्याचं व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 आहे. कंडेन्स कॉन्फिगरेशन पण सेमच आहे कारण एकच शेल एकच इलेक्ट्रॉन आहे. लिथियमचं काय कॉन्फिगरेशन? ॲटॉमिक नंबर 3 आहे, सिम्बॉल Li आहे. ह्याचं कॉन्फिगरेशन आहे 1s2 2s1. आता 1s2 2s1 म्हणजे काय? आपण जो सिक्वेन्स केला होता ना अबव प्रिन्सिपलचा त्या सिक्वेन्सवरनं ह्याचं कॉन्फिगरेशन लिहिलं होतं. सिक्वेन्स ऑफ सबशेल. मग त्याच्यामध्ये S can hold 2 electrons, P can have 6 electrons, D can have 10 electrons, F can have 14 electrons. ते सगळे नॉर्म्स लक्षात ठेवून आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिलं होतं. तसं हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिटेलमध्ये लिहिलं आहे. आणि हे कंडेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजे काय? द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि त्याच्या पाठीमागे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अ नियरेस्ट इनर्ट गॅस. प्रिव्हियस अँड नियरेस्ट इनर्ट गॅस. नियरेस्ट त्याचा सिम्बॉल स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये इन्क्लोज केला, याचा अर्थ कॉन्फिगरेशन ऑफ दॅट एलिमेंट. आता इथे ह्याचा लिथियमचा नियरेस्ट आणि प्रिव्हियस इनर्ट गॅस कुठला आहे तर हेलियम. हेलियमचं कॉन्फिगरेशन काय? 1s2. सो सिम्बॉल ऑफ हेलियम एनक्लोज इन He इज नथिंग बट 1s2. त्या 1s2 च्या ऐवजी काय लिहिलं? He लिहिलं, म्हणून ते 1s2 2s1 का किंवा He 2s1 हे त्याचं झालं कंडेन्स कॉन्फिगरेशन. आता सोडियम ॲटॉमिक नंबर 11, त्याचं डिटेल कॉन्फिगरेशन काय? 1s2 2s2 2p6 3s1. पण 1s2 2s2 2p6 ह्या एवढ्या अख्ख्या कॉन्फिगरेशनच्या ऐवजी आपण काय लिहू शकतो तर निऑन. कारण निऑनचं कॉन्फिगरेशन काय? 1s2 2s2 2p6. मग पोटॅशियमचं काय? ॲटॉमिक नंबर 19 आहे. के त्याचा सिम्बॉल आहे, कॅलियम वरनं घेतलाय म्हणून. जसं सोडियमचं नॅट्रियम वरनं घेतलाय म्हणून Na आहे सिम्बॉल. सो इथे ह्याचं कॉन्फिगरेशन काय? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. सो एवढ्या कॉन्फिगरेशनच्या ऐवजी आपण आर्गॉन लिहू शकतो स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये. म्हणजे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हे कोणाचं कॉन्फिगरेशन? नथिंग बट आर्गॉनचं. सो आर्गॉन 4s1. आणि ही जे अल्कली मेटल आहेत ना ह्यांच्या बाबतीत ना एक अशी छान आपल्याला सोय आहे. सोय म्हणजे काय?
कारण ह्यांचा जो आधीचा अटॉमिक नंबर आहे ना तो इनर्ट गॅसचा अटॉमिक नंबर आहे, त्यामुळे एकदम सोपं आहे लिहायला. आता बघा हा तुम्ही आपण समजा बघितलं लिथियम, तर लिथियमच्या आधीचा लिथियम अटॉमिक नंबर 3 आहे, त्याच्या आधीचा एलिमेंट कोड आहे 2, तो इनर्ट गॅस आहे. सो आपण लिथियमला काय लिहू शकतो, लिथियमसाठी लिहू शकतो He2S1. मग हा सोडियम, मग सोडियमच्या आधीचा इनर्ट गॅस कुठला आहे, तर सोडियमच्या आधीचा इनर्ट गॅस आहे 10 नंबरवाला म्हणजे निऑन. सो निऑन 3S1 असं लिहू शकतो आपण. तर तुम्हाला दोन्ही मी साईड बाय साईड दाखवते, तुमच्या लक्षात येईल ना. थोडस कदाचित तुम्हाला झूम करून बघायला लागेल, एका मिनिटासाठी बघा हा. आता इथे आपण जर बघितला लिथियम, तर लिथियम हा हेलियमच्या लगेच पुढचा आहे, मग आपण He2S1 लिहिलं. सोडियम हा आर्गॉनच्या लगेच पुढचा आहे बघा, सॉरी निऑनच्या लगेच पुढचा आहे, निऑन 10 सोडियम 11, मग आपण लिहिया निऑन 3S1. पोटॅशियम हा आर्गॉनच्या लगेच पुढचा आहे, आर्गॉन 18 पोटॅशियम 19, सो पोटॅशियम लिहिलं आर्गॉन 4S1. रुबिडियम हा क्रिप्टॉनच्या लगेचच पुढचा आहे, म्हणून रुबिडियमला लिहिलं आपण क्रिप्टॉन 5S1. सीजियम हा झेनॉनच्या लगेच पुढचा आहे, म्हणून झेनॉनला लिहिला, सीजियमला लिहिला झेनॉन 6S1. अँड फ्रान्सियम इज जस्ट नेक्स्ट टू रेडॉन, देअरफॉर वी हॅव रिटन रेडॉन 7S1. सो ह्यांचं कॉन्फिगरेशन लिहिणं एकदम सिम्पल आहे. इवन फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल पण ते सिम्पल आहे, बिकॉज दे आर द just next or next to next element of the these inert gases. So inert gas configuration enclosed in square bracket, ते त्याला पॅरेंथेसिस म्हणतात, आणि त्याच्या पुढे जस्ट कॉन्फिगरेशन लिहायचं, त्याचं व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आणि जर आपण व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघितलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज S1 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 S1, सगळीकडे 1 इलेक्ट्रॉन इन द व्हॅलन्स शेल, देअरफॉर व्हॅलन्सी इज 1. दिस इज अबाउट अल्कली मेटल्स. आता अल्कलाइन अर्थ मेटलचं बघितलं तर त्यांचं पण सोपं आहे. बेरिलियम इज जस्ट द सेकंड एलिमेंट आफ्टर हेलियम, सो हेलियम 2S2. मॅग्नेशियम 12 atomic number, Mg symbol, just second element after neon, so neon 3S2. Calcium is argon 4S2. Strontium म्हणजे contains configuration, krypton 5S2. then barium is xenon 6S2. radium is radon 7S2. इथे जर सगळे आपण 1 1 1 लिहिले होते, त्याच्याऐवजी आता इकडे सगळे 2 2 2, कारण का एक एक ने atomic number every time वाढलाय. So it is S2 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 S2, and therefore valency is 2 because number of electrons in the valence shell are 2. So beryllium, magnesium, calcium, strontium, radium, barium आणि रेडियम, त्यातला रेडियम हा रेडिओ इकडे फ्रान्सियम हा रेडिओ. सो आपण जेव्हा कुठे कंपॅरिझन करतो, रिॲक्शन्स बघतो, तेव्हा ना असे रेडिओ एलिमेंट जे असतात ते आपण एक्सक्लूड करतो. कारण का, तर रेडिओ जे एलिमेंट असतात त्यांच्या प्रॉपर्टी थोडेसे वेगळ्या असतात, आणि म्हणून आपण त्यांना इतकं त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करत नाही प्रॉपर्टीजमध्ये. हां, तर आता हे पुढचं आहे ना, ते आपण नंतर बघूया काय काय आता आपल्याला ट्रेंड्स फिजिकल प्रॉपर्टीमधले. हां, आता हे जे आहेत हे नंबर अजिबात लक्षात ठेवायची गरज नाही. हां, हे फक्त आपल्याला कंपॅरिझनसाठी दिलेले आहेत. कसं कम्पेअर करायचं मी तुम्हाला सांगेन. आणि मग केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत. ओके, त्याच्यानंतर हॅलोजन रिॲक्शन अल्कली आणि डायगोनल, हां डायगोनल रिलेशनशिप इम्पॉर्टंट आहे याच्यामध्ये. आणि ठीक आहे, हे मोस्टली आपलं उद्या किंवा परवाच्या लेक्चर, हां नाही अजून आहे थोडं. सो आपल्याला 1.5 लेक्चर अजून किंवा 2 लेक्चर्स लागतील. तर आज वार काय आहे, आज आहे ट्यूजडे. सो वेनसडे आणि थर्सडेला आपण हे कंप्लीट करू. मग किंवा थर्सडेला हाफमध्ये होईल, मग आपण नेक्स्ट लेक्चर करू. नेक्स्ट हे पण असं 2.5 मध्ये होऊन जाईल नेक्स्ट पण. आणि मग उरलेले जे 3 लेक्चर्स आपल्याला मिळतील त्याच्यामध्ये आपण न्यूक्लिअर केमिस्ट्री कंप्लीट करूया. सो मोस्टली तुमच्या 1 एप्रिलपर्यंत मी ट्राय करते की आपला पोर्शन कंप्लीट होईल.
ओके. सो आणि एखाद दिवशी लागलं रविवारी वगैरे एक्स्ट्रा लेक्चर घ्यायला तर घेईन, किंवा कुठल्या सुट्टीच्या दिवशी. सो आज आपण थांबूया.